dear students. In our yesterday's videos, we have studied about the type of nutrition. In that, we have studied about the autotrophic type of nutrition. So, I already told that. So, in our next video, we will study with the heterotypic type of nutrition. So, now start with the heterotrophic type of nutrition. Heterotrophic type. So, every organism's food is mainly depend upon its environment. So, its environmental habitat is the main cause, or it is the main. Environment is the main for its food. So, for example, if the organism is moving, organism is dependent on any movable food source. That means it is dependent on D. If it is a movable source, so D is moving, so it is a movable source of food. It is a movable source of food. If you consider a grass, it is a stable source of food. Stable means it is restricted particular area, or it is to the restricted to the particular surface, or it is we call it as it is not a movable source of food. So that is mainly the grass or other plants or shrubs or trees. And D, it is one example, or it may be the parrot, or maybe the snake, or maybe the rat. So those are considered as a movable. So every environment consider both the movable and the stable food sources. So every organism is depend upon these two sources, that is the movable or the stable source of food. So if there are some other type of nutrition, so if some organisms mainly absorb the food. So they directly absorb the food. Some they kill and absorb the food. So you can see these type of nutrition. So how it happens? You can already found the bread. So in our daily routine or in our daily habit, so we come across the food sources, mainly the bread or the vegetables. Bread or the vegetables. So vegetables are always decay in nature, and bread is one of the example. See, if you keep the bread for a longer duration, that means overnight or 3 or 4 days, so we can observe the mold. So mold is not, it is not a mold is an fungi. Mold is an fungi. Mainly it is grown on the bread surface. So mold is a fungi. It mainly grows on the bread surface. It also grows on the mold is also grows on the, or the fungi is also grows on the other substances also. You can observe the mold on the coconut or beans or the vegetable. You can also observe the wet areas. For example, if you wet in the rain and you come your clothes and your bags, especially the bags made up of the skin or leather material. So after 3 or 4 days, you keep the same material for a longer duration. You can observe the cottony growth. So that cottony growth is nothing but a mold, that is a fungi. So it mainly grows on the bread. That means it is a dead material. It mainly grows on the dead and decayed material. Thereby, it directly absorbs the food. So, directly absorbs the food. So, this is one type of getting the nutrition. So, in some cases, organism get the movable source of food. In another cases, you can say the stable source of food. In some cases, directly absorbs the food, or in some cases, it directly it kills and absorbs the food. In another cases, so both the organism get the food without harming the other organism.
For example, so without harming the other organism, so the organism get the food. Without harming the other organism, the organism gets the food. So that is what we call as parasitic type of getting food. Parasitic mode of nutrition. So parasitic means, parasite means, so you can come across the lice, ticks and other small ticks and mites. So those mainly attached to the surface of the organism, and it will not affect the organism. So it attaches to the surface of the organism and it will not affect the organism, but it get the food by sucking. So by sucking the other organism get the source. So this is the type of heterotrophic nutrition. So we can observe these types. Here the one organism, that means here mainly the tiger depends upon the deer. It is a movable source of the food material. Cow, it is depend upon the grass and it is a stable source of the food. So every organism depending upon the environment for their food source. See, in some cases I already told it absorbs the food, or in some cases it kill and absorbs the food. So one is the best example is it absorbs the food means, so mainly mushrooms and mold and the organism which is a decayed material. So there we can observe the growth of the fungi. Mushroom is also fungi. Bread mold is also fungi. You can observe the cottony growth. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬ್ರೆಡ್ ಮೌಲ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಟನ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ತುಂಬ ದಿನ ವೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ರೆಡ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಫಂಗೈ ಹೇಗೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಬ್ರೆಡ್ ಕೊಳ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ಅಥವಾ ಅದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮುಗ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಂಗೈ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫಂಗೈ ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಬೈ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. So another source I told here, the other organism, so one of the organism depend upon the other organism without harming the main organism. That means ನೀವು ಕೌಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಫೆಲೋ, ಈ ಎಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಕರು ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕು ಅಥವಾ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟಿಕ್ಸ್ ಮೈಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಸಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಮ್ಮೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಯಿಗಳು, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೋರ್ಸ್, ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಟಿಕ್ಸು ಮೈಟ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಮೇನ್ ನಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಕ್ಕುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಏನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಥವಾ ಅದೇನು ಫುಡ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಟಿಕ್ಸ್ ಮೈಟ್ಸ್ಗಳು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಅದರದಂತಹ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಮೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹಾಗೇನು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಉಳಿತಾ ಅದು ಮೇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೆಟಿರೋಟೈಪಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಬೇರೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ವ, ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್
ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೌ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೊ ಈ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಫಂಗೈಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಸೊ ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟಿರೋಟೈಪಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರದ, ಹೌ ಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ತಗೋಣ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೌ ಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ಅಮೀಬಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ amoeba. As usual, amoeba, it doesn't have any particular shape. So it has a nucleus and the cytoplasm content, and it has a food vacuum. So that is the main source. So once the amoeba get the food source, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೀಬಾ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅಮೀಬಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಎ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಆರ್ ಇಟ್ ಸೊ ಎಲಾಂಗೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾ. ಸೊ ಸೂಡೋಪೋಡಿಯನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರೌಂಡ್ ದ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರೌಂಡ್ ದ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಎನ್ಗಲ್ಫ್ ದ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎನ್ಗಲ್ಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾ. ಸೊ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎನ್ಗಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. then it is broken down into smaller particles. ಸೊ ಈ ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಂಟೆಂಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಂಟೆಂಟಿಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಅದರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಟೈಪು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಅಮೀಬಾ. ಅಮೀಬಾ ಆಗಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮಿಜಿಯಮ್ ಆಗಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಅಮೀಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಫೌಂಡ್ ಎ new food material and it projects the outer surface or what we call as a pseudopodia. Pseudo means false, podia means food. False food na adu project ಮಾಡುತ್ತೆ towards the food particle. Food particle ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು, ಸೊ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಫೋಟೋನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ದ ಆರ್ ಎನ್ಗಲ್ಫ್ ದ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಎನ್ಗಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಒಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೀಸಸ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಔಟರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಯುನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ
ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆಯಿತು, ಯುನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಅಮೀಬಾ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ಯಾರಾವಿಷಮ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರದ್ದು ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಯುನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಗ್ರೇಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೈಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಫುಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಫುಡ್ಡು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಈ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಫುಡ್ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫುಡ್ಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಈ ಡೈಜೆಷನ್ ಏನು ಈಗ, ಸೊ ಯುನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆದಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆರ್ಗನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಏನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದರೆ, ಮೌತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಸಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಅದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಡೈಜೆಷನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್